हम्म। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं शेयर करदा सर स्क्रीन ਨੂੰ। एक्चुअली बाद च रश पै जांदा, फिर सर पता ही नहीं लगदा ना। हाँ जी, मैं ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। हाँ हाँ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈਏ। हाँ हाँ हाँ। नाले वैसे मेरा नाम वी के है ना, वो सब तो लास्ट जाता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ? मैं कर दूंगा, ਹਾਂਜੀ कर देना, तुसी शुरू कर देना। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं बोल दूंगा। ठीक है सर। और भी आया अवतार है, बंद कर दो बस बस। चक के देख लो। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ हाँ जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਕੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੋ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋ ਕਰ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ हेलो सर, क्या हाल चाल? सारे
पूरे 12 बजे ही शुरू करांगे। हाँ जी सर बिल्कुल। Dear participants, But for a while we will start the session very soon. recording was paused, रिकॉर्डिंग ऑन करती है। मैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਔਨ ਹੈ। मैं देखता हूं सर, रजनीश सर ने भी एक्चुअली ज्वाइन करना ਸੀਗਾ। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ जी मैं हुणे कीती सी पॉज मैं। अच्छा ठीक, then from Punjab state, so let's start. Okay sir, fine. So welcome everybody. Today we would be taking a session on placement scope in various trades. So primarily concentrating on Department of Technical Education and Industrial Training's area of industrial training institutes, the trades which are running in industrial training institutes, ITIs. So we would be focusing on placement scope. There are so many trades being run in Punjab state and all over India, like engineering trades, and broadly they have been distributed in engineering trades and non-engineering trades. There is no such bifurcation of like or the trades are meant for only women candidates. Most of the trades are co-ed trades. So we would be discussing the placement avenues for all the trades. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ broadly ਜਿਹੜਾ department ਦੇ structure ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦਾ national structure ਦੇ ਬਾਰੇ, technical education ਦੇ and skill training ਦੇ structure ਦੇ ਬਾਰੇ discuss ਕਰਾਂਗੇ। So primarily ਜਿਹੜਾ ਇਹ presentation ਹੈ, this has been prepared by Mr. Rakesh Kumar Dalla. So he is a very senior faculty with us, very senior trainer. He had been delivering lectures on employability skills. ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ how to seek placement, how to develop such qualities for getting good placement in industry, ਔਰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। So Rakesh ji, thank you very much preparing this lecture and joining us on this platform. जी sir. So welcoming you and besides welcoming all the participants from all over India, और साडे डिपार्टमेंट दे जेडे इंस्ट्रक्टर्स जुड़े हुए ने उन्हां नू जी आयां नू, और जेडे बच्चे बच्चों लिए सेशन जेड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है। We wish
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। During this difficult time also, there are so many vacancies being advertised in Punjab state. So ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਣਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 60 ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਵੀਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ, and I will request now Mr. Rakesh to show the next slide, please. Yeah, sure, sir. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਤਵਨ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਕੋਪਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਈਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਕੋਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਤਵਨ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਵਨ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ DGT, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ITIs ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ DGT ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ITIs ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਤੋਂ
ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਜੀ IAS, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ITIs ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੌਰਵ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ IAS ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬਰੀਫ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਫ ITI ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਕੋਰਸ ਕਟਿੰਗ ਟੇਲਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਉਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਉਹ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੇਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NCT, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, NTC, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡੈਜਿਗਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NCVT ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ITI ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਸੇਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬਾਡੀ ਆਲਸੋ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਉਹ ਉਸ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ITIs ਦਾ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITIs ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 117 ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ITIs 220 ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ITIs ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ 5 ਜਾਂ 6 ITIs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ITIs ਕਾਫੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ DGT ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ITIs ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ITIs ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਦਈਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਕਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ITIs ਆਰ ਦੀ ਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ITI ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ITIs ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ITIs ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ITI ਦਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ। ਗੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਟੇਨ ਆਰ ਗੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਦੀ ਮੈਥਡਸ, ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? expose to students to real work of environment experience। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ real work of environment ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ expose ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ hands on skill provide ਕਰਨਾ ਤੇ job execution ਕਰਨਾ। job execution ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ focus ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ major goal ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, that is job execution। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ skill ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ job execution ਕਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ objectives ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਟੂ ਫਿਲ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੈਪ ਰਹੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਰਾਈਟ।
ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਿਕੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਤ ਪਏਗੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ MOUs ਕਰਦੇ ਆ, ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ DGT ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, DST ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਨਿਟਸ DST ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਈਟ। 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਆਪਾਂ MOUs ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DST ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। DST ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, DST ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ, ਉਹਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100% ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ CSR ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ITIs ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ, ਨਿਊ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, this is not departmental, like every industry has such policy. Government of India ਦੇ norms ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CSR policy ਦੇ under they are given some tax rebate also and it's compulsory for them. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ percentage ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਕਿੱਲਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਧਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੂਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, these things are very important for the students। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, SCVT ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, NCVT ਟ੍ਰੇਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ। SCVT ਵੀ ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ SCVT, ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, these fields are excellent। ਇਹਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਮਾਨਤਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ day one they get admitted in the ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਗੇ, 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MOU ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ এনवायरमेंट ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫਿਟ ਇਨ ਦੈਟ ਜੌਬ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ RDAT ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ DGT ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ITI ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਈਫੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਰੀਅਸ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, NAC ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ 2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ITI ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NTC ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NAC ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਹਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਵੇਟੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ RDAT ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 6 ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਕਾਨਪੁਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ITIs 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੂਨੀਅਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਾਉਂਸਿਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਰਾਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਾਉਂਸਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਐਕਟ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਡਾ, apprenticeship india.org। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ in training who have been attached from other states, I will request all ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ this is also a sort of guaranteed placement। ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹ 99% ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ 7000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 17000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 50000 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ, ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਮੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ NAC ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ NAPS ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗੀਆਂ, YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਲਾਈਕ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਹੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਬਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਵੋ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ITIs ਤੋਂ, ITI ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ NAPS ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਸੌਰਟ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਨਲੀ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, but it's an excellent simplified structure और different regional directorate बनाए हुए हैं ਜਿਹੜੇ facilitate ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ contract registration ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, but they facilitate। similarly state apprenticeship advisor ਵੀ facilitate ਕਰਦੇ ਆ। assistant apprenticeship advisor ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ senior most GIs ਹੈਗੇ ਉਹ facilitate ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ instructors facilitate ਕਰਦੇ ਆ। तो मैं सारे इंस्ट्रक्टर्स ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, I will request all the instructors who have been associated from other state that we should at least spread this scheme as far as possible and make it more simplified and ask the industries to enroll people at their level also। ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਐਵੇਂਟਸ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਜੀ ਸਰ। ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ITI ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਵਾਓ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਫੰਡ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੌਬ ਵਰਸਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ
ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੌਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੌਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੌਬ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੈਰੀਅਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੈਰੀਅਰ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਹਿਡਨ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਕਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੌਬਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨਿੰਗਸ, ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਫਿਟਰ, ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ, ਵੈਲਡਰ, ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਈਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ITI ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਫਿਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਿਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ ਐਜ਼ ਏ ਜਾ ਕੇ ਫਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ BHEL ਹੋ ਗਿਆ, BEML ਹੋ ਗਿਆ, NTPC ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਮੂਵਰਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਮੂਵਰਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੇਲਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ। ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ ਆ ਫਿਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਪੰਪ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟਰਬਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸਟਰਕਚਰਲ ਪਾਈਪ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਰੂਫ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਵੇਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਵਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੌਬ ਟਾਈਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਟਰਸ ਉੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵੈਲਡਰ ਫਿਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਈਪ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫਿਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਫਿਟਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਿਟਰਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਫਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਥ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਿਲੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਨਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਫੇਸ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਡੀਅਲ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੂਲ ਰੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ CNC ਟਰਨਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ, CNC ਮਿਲਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ITIs ਦੇ ਵਿੱਚ CNC ਟਰਨਿੰਗਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਈ ਕੋਰਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CNC ਟਰਨਿੰਗ ਜਾਂ CNC ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਫਤੇ 2 ਹਫਤੇ ਦਾ 3 ਹਫਤੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਜੁਆਇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITI ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼ 5, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ITI ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਜਾਂ BTech ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕੋਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ CNC ਟਰਨਿੰਗ, ਮਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਡਰਿਵਨ ਮੈਟਲ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੰਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਆਟੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਿਲਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਏ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ,
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੇਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ BHEL, BEML, NTPC, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ HMT ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTLs ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਡਰ ਦੀ। ਵੈਲਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵੈਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਿਗ ਵੈਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਰਕ ਵੈਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੀਲ ਵੈਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਰਗਨ ਵੈਲਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਲਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟਿਪ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈਗਾ IIW। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੈਲਡਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਡਰ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡਡ ਵੈਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ IIW ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ITI ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੈਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰੇਡਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਰੋ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਫੈਂਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੇਂਜ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਰੇਲਵੇ, NTPC, BEML, BHEML, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਮੇਜ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ITI ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ITI ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਇਰਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਪੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਰੀਵਾਈਂਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਨਲਸ ਦਾ, ਮੋਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸਿਸ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ PLC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ PLC ਕੰਟਰੋਲਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITI ਮੋਹਾਲੀ ਹਾਈਟੈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PLC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਕਾਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਟਿਕਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕੰਟਰੋਲਸ, ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕਰਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲਸ ਸਰਕਟ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PLC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਓਪਨਿੰਗਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NTPC, BHEL ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ,
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਲਾਰਜ ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਓਪਨਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ, R&D ਆ, ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਡਰਾਇੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ, ਫਿਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟੋਕੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਪਾਈਪਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੌਬ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸਟਰਕਚਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੋਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਕੈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲਰਨ ਕਰਨ, ਲੇਟੈਸਟ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਸੋਲਿਡ ਐਜ ਲਰਨ ਕਰਨ, ਸੋਲਿਡ ਵਰਕਸ ਲਰਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਰਾਇੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਆਟੋਕੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਿਡ ਐਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਿਡ ਵਰਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ITI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੈਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਹੋ ਗਿਆ, NTPC, ਵੇਲ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ BML ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਰਜ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੇਵਾਨ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਟੂ ਰਿਪਲਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਫॉर दैट, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਟਰ ਐਂਡ ਪੈਟਰਨ ਮੇਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਵਰ ਐਂਡ ਫਿਟ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਨਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜੌਬ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰੇਗੀ। ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਲਮ ਐਂਡ TV ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਲ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। IT ਲਿਟਰੇਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ E-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, E-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਕਨ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ ਕਮਰਸ ਬਾਰੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ IT ਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੋਪਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਈ ਕਮਰਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਈ ਕਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ITI ਪਾਸਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੀਜਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ੋਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੀਜਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ RRB ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੇਲਵੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ। ਰੇਲਵੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਜਨ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਰੀਜਨ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਫਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ALP, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ CBT ਮੀਨਸ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ। ਸਟੇਜ 1 ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ 2 ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟ A ਤੇ ਪਾਰਟ B। ਸਟੇਜ 1 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 2 ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ 100 ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਹੋਣਗੇ, 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਸਟ CBT ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਥ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ, ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੀਜਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਾ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, 100 into 1500 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੇਜ 2 ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸਟੇਜ 2 ਹੈਗਾ ਆ 2 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਣਗੇ 100, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 1 ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟ B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਪਾਰਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 1 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟ B ਦੇਗਾ। ਪਾਰਟ A ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟ A ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਉਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ।
ਪਾਰਟ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ 35% ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 35% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ITIs ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਡੀਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਆ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸਟੇਜ 1 ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਰਟ ਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਰਟ ਬੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਅਲੱਗ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 35% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਖੁੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਲਤ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੰਮੂ ਜ਼ੋਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਲਿੰਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੀਅਰ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ if you want to be a successful person. So decide your goal, concentrate on goal. ਇੱਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜੌਬ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਬ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਨਲੈਸ ਔਰ ਅੰਟਿਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਕਰੀ, ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੌਕਰੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਸਕੋਪਸ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ? ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਫਲਾਈਂਗ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ, ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਜੇ ਸੋਚੋਗੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਕਟਸ ਐਂਡ ਫੀਲਡਰਸ, ਪਲੇ ਇਟ ਟੂ ਹਿੱਟ ਦੀ ਬਾਲਸ ਓਨਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਚ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦਆਊਟ ਵਿਕਟਸ ਐਂਡ ਫੀਲਡਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਕਸਰ ਵੱਜਾ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਵੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ। ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕੀਪ ਟਰਾਈਂਗ, ਰਾਈਟ। ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉੱਚੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ, ਹਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਧਵਨ ਸਰ, my session is over. If you want to share something, please. नहीं, excellent, Rakesh ji. So this is very important. बड़े इंटरेस्टनल थोड़ा सारा बच्चा ने सुनिया जी सर, ठीक है। So I would request कि जिवें ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸਿਆ, ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਬਾਈ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਨਲੀ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। If you have any doubt, please you may ask. So otherwise lockdown हैगा, you have to आपा जी जी बोलो जी। Sir, good afternoon. Good afternoon. वेल्डर फ्रेंडशिप जो कर रहे हैं वेल्डर की जी, उनका एग्जाम है, तो सिलेबस कौन सा है जो आईटीआई की है वेल्डर की? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जो अप्रेंटिसशिप के जब आप करोगे तो एक अलग से डिफाइन, जो मैंने पहले कहा था कि जितने भी इसके डिफाइन, वैसे आईटीआई से रिलेटेड ही इसका सारा सिलेबस होता है। वो आपको सारा सिलेबस जब आप ज्वाइन करोगे, मेरी सजेशन ये है कि जो आपको आईटीआई नियरेस्ट पड़ती है वहाँ पे आप जाके विजिट करोगे, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल सर हैं, जहाँ वहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप ऑफिसर्स देख रहे हैं, यदि आप उनको कांटेक्ट करोगे तो वो आपको उस पे पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए भी असिस्ट करेंगे। आपको जितनी भी आसपास की इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपकी पोस्ट है जहाँ पे उन्होंने असेस करी हुई है सीट्स, वहाँ पे आपको प्लेस भी करवाएंगे, आपको जो उसका सिलेबस है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और आपके ट्रेड से रिलेटेड ही सारा सिलेबस होता है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इस लड़की ने, और ये ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨੈਪਸ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ, ਸਾਡੇ ਜੀਆਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਵਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਈਟੀਆਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਟੀਆਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਆਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, तो
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੈਰੀ sir. ਗੁੱਡ। ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RDAT ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITI ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। RSA ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। Any question please you may ask. सर मेरा क्वेश्चन जी पूछो। हाँ जी पूछो पूछो। सर वो क्या ये कोपा में ITI कर दी और सर अभी कोई जॉब आ नहीं रहा तो क्या करें सर? कौन सी ट्रेड है सर? सर कंप्यूटर में कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर में मैंने आपको एक दो बात कराई थी, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। जैसे मैंने बात करी थी ई-कॉमर्स की, डिजिटल मार्केटिंग की, जहाँ मैंने एक दो और बातें लास्ट में एक मैंने कॉमन बात करी थी, तो आप उसमें अभी ट्राई कर सकते हो। काफी ज्यादा आपको जो पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग की या वीडियो मार्केटिंग की जो है वो काफी पोस्ट है। लॉकडाउन के वजह से आप हाँ सर। सर समझ में ही नहीं आ रहा सर, रेलवे वगैरह में कोई भी डिपार्टमेंट में सर कोपा की जॉब नहीं है सर। खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। हेलो सर, मेरा सवाल जो है जी सर, जैसे फिटर की अप्रेंटिसशिप उस स्टडी के बाद होगी कि उसके साथ भी? हाँ, जब आप ITI पास कर लोगे, मैंने क्लियर करा था, आप अपने जो आपके टीचर्स हैं। ਲੈਟ ਕਲੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ITI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ITI ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ITI ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। बता रहा था ना। हेलो जी हेलो सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ I request all of कि अपनी आवाज म्यूट कर लो प्लीज। ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਟਿੰਗ ਟੇਲਰਿੰਗ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਬੱਚੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇ ਬੀ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ SOT ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਫੇਸ ਔਰਨਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਦੈਟ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ SCVT ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੇਨਈ ਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ CTI, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ CTI ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਐਪਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CTI ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੋ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਨੈਪਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਕੇਸ਼, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਕਰੋ ਸੈਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ everybody. Thank you very much for attending this section and keep in touch always. Keep safe, keep home, be healthy. Thank you very much. Have a nice day.